उनके बारे में बताइए। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं, 2 साल का, 3 साल का, तो जब मान लो कि वो तो अज्ञान की स्टेज में था ना, उसको तो दुनिया का भी नहीं पता, तो वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, या क्या बनेगा? वो जो छोटा बच्चा है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, हम्म। मगर वो सूक्ष्म में आ गया तो उनके साथ भूत पिशाच उसको पकड़ के ले जाते हैं ना, हम्म। अपने जैसा ही बना देते हैं अच्छा। उसको। उस बच्चे को वो बड़ा धीरे धीरे कर देते हैं, पावर दे दे के उनको भी, और अपने जैसा ही बनाते हैं, अपने कंट्रोल कराते हैं, उससे काम कराते हैं। जो आत्माएं अज्ञानवश, मान लो अज्ञानवश मृत्यु हो जाता है, चाहे उम्र ज्यादा हो गई या कैसे भी उनकी मृत्यु होती है, और ऊपर का कुछ ज्ञान नहीं है और धरती लोक पे ही वो रह गई आत्मा, तो वो आत्मा का फ्यूचर क्या है? देखो, मृत्यु लोक में कोई भी आत्मा धरती पर रह गई ना, हम्म। तो उसको ज्ञान नहीं है, भूत प्रेत योनि में भटक रही है, वासनाएं हैं अंदर, तो वो तो भूत प्रेत भी कई जन्मों तक, हजारों, 10-10 हजार साल तक भूत प्रेत योनि में बैठे हुए आत्माएं हैं, 10 हजार सालों तक। फिर वो अगर जन्म, उसके कर्म बंधन में जो है जन्म लेने का, मगर नहीं लेने की इच्छा है, तो भूत प्रेत वासना युक्त जबरदस्त है, तो वो टेम्पररी क्या करता है, किसी के घर में जाके हम्म। थोड़ा सा प्रयास कर लेता है, हम्म। मगर बाद में वो बाहर निकल जाता है, गर्भ चीर के भी बाहर निकले, क्योंकि अंदर वासना युक्त जबरदस्त है, तो गर्भ में वो रह नहीं सकती आत्माएं। आत्माएं ऐसी, उसका कर्म बंधन है उसको जन्म लेने का। 10 हजार साल पुरानी भूत प्रेत योनि की वासना युक्त आत्माएं गर्भ योनि में प्रवेश करती हैं, तो गर्भ उसको जबरदस्त झेल रखता है, काला पानी की सजा लगता है। हम्म। तो वो फिर 5-6 महीना 7 महीना होता है ना, तो गर्भ तोड़ के भी बाहर निकल सकता है वो फिर उसके साथ उसकी आत्माएं भी आसपास, उसके यार दोस्त भी मंडराते रहते हैं ना, तो लगता है कि उसको संकल्प वो पकड़ते हैं, अंदर गर्भ के भी संकल्प पकड़ते हैं, गर्भ योनि में जो आत्मा घुसी है ना, उसके वाइब्रेशन वो आसपास मंडराती है, उसके आसपास कनेक्शन वाली आत्माएं, वो चाहते हैं कि उसको बाहर निकलना है, तो उसको रेज मार के उसके गर्भ योनि से, गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, तो गर्भपात हो जाता है। इसी तरह गर्भपात होता है। गर्भपात होने का मेन कारण ही यही है, या तो अंदर वाली आत्मा नहीं चाहती तो वो गर्भ फाड़ के बाहर निकल जाती हैं, या सूक्ष्म में बाहर कोई पिशाच विचार या ऐसी आत्माएं भू भयंकर प्रेत पिशाच सूक्ष्म में उनके आसपास मंडरा रही हैं, तो वो रेज मार के उस आत्मा को खींच के बाहर ले जाती हैं, इसलिए गर्भपात भी कराते हैं। गर्भपात मेन होने का, इवन अटैक जो कहते हैं ना, आज के अटैक आ गया, कैसे आता है अटैक? हम्म। उसका हार्ट 1 सेकंड में कैसे बंद हो जाता है? रात को सोते सोते मर गया, भाई वो तो खा के सो गया तो मर गया, कैसे? क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं 25, 50, 100, 200 आत्माएं एक रूप हो जाती है, और एक रूप होकर उसकी आत्मा को खींच लेती हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ उसी आत्मा को खींच लेती हैं, तो उसका हार्ट तुरंत बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक? माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको खींच लेती हैं और फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, समझ में? तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। बाकी नेचुरल कोई ये ब्लड बंद नहीं होता, कोई हार्ट बंद नेचुरल बंद नहीं होता, हार्ट बंद होने से पहले कई इशारे मिल जाते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कारण है ना, जो पागल हो जाते हैं पागल खाने में, जो भी पागल है उसके अंदर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हैं, ये पागल खानों में जो भी है ना आत्माएं, मनुष्य, उसमें आत्माएं भरी पड़ी है, तो पागल बना देती है, अपना कंट्रोल सूक्ष्म शरीर में घुस जाती है वो। सूक्ष्म शरीर दोनों का, मनुष्य का शरीर सूक्ष्म शरीर और ये प्रेत का एक रूप हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर को तो कितना तो मारो पीटो, उसको धुआं भी लगाओ, गंदा धुआं भी, तो भी वो नहीं निकलते, और लगता है टेम्पररी वो सूक्ष्म में अंदर साइलेंस हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि ये निकल गई, साइलेंस हो गई, उसने एक्टिव नॉन एक्टिव हो गई सूक्ष्म में, मगर लोगों को लगता है तो निकल गई वो, फिर बाद में जब वो बाहर घर पे जाती तो एक्टिव हो जाती। अच्छा बाबू जी, ये शैतान जो शब्द यूज किया जाता है, हाँ, शैतान, हाँ। तो शैतान और भूत प्रेत में क्या फर्क देखो, भूत एकदम साधारण है, एकदम साधारण, ज्यादा परेशान नहीं करता। है? ठीक है। भूत अगर किसी में प्रवेश कर जाए तो निकालना आसान होता है, वो सूक्ष्म शरीर अंदर तक नहीं घुसता, ऊपर के आवरण में रहता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर के आवरण में। भूत से ऊपर प्रेत होता है, प्रेत अगर घुस जाए तो वो सूक्ष्म शरीर में दूसरे लेयर में, सूक्ष्म शरीर के भी कई लेयर है, जैसे भूत पहले लेयर में घुसता है, प्रेत दूसरे लेयर में घुसता है सूक्ष्म शरीर का।
फिर उससे ज्यादा विकारी होता है पिशाच, ये योनि होती है जिसको जो तुम कहो। वो सूक्ष्म शरीर के तीसरे चौथे आवरण में घुस जाता है, पांचवें आवरण में, सूक्ष्म लास्ट में वो इतना मिक्सअप हो जाता है तो पूरा सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करके पूरी बॉडी को चलाता है उसको, और विकारों को भोगता है। कई स्त्रियों में पिशाच घुस जाते हैं तो उसका पूरा विकार उस शरीर से लेते हैं वो लोग। पिशाच स्त्रियों में ज्यादा घुसते हैं ऐसे पिशाच। तो स्त्री भी पुरुष बन जाती है, पुरुष भी स्त्री बन हाँ, मगर जो स्त्री शरीर वाली है ना, स्त्री शरीर वाली, तो उसके अंदर तो स्त्री की जो वासना है ना वो भोगने के लिए उसके अंदर ही घुस जाते हैं, या तो उसके पति में कई पिशाच घुस जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री है तो उसके पति में पिशाच घुस गया तो वो स्त्री के अंदर वो वासना लेगा ना। कई बार अलग अलग बहुत हैं उसके भूत प्रेत तो इतनी तरह परेशान करते हैं। शैतान का क्या? शैतान, और देखो पिशाच भी ऊपर शैतान है। अच्छा, पिशाच भी खतरनाक शैतान होता है। कितने सूक्ष्म शरीर में घुस सकता है? ब्रह्म राक्षस बोलते हैं ना, वो ही टाइप का होता है। ज्ञानी होकर भी ब्रह्म जैसे काम, ब्रह्म ज्ञानी होकर भी राक्षस जैसे काम करता है ना। जब ब्रह्म ज्ञानी होता है ना कोई, नहीं मैं शैतान की बात कर रहा हूं। हाँ, तो शैतान कौन बनता है? ब्रह्म। जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म राक्षस बोलता है ना, ब्रह्म राक्षस माना शैतान, वो बहुत हाई क्वालिटी ज्ञानी है मगर कार्य उसके शैतान के। ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव कार्य, गंदे से गंदे कार्य, देखो वो किसी में भी शैतान जो है वो किसी में भी प्रवेश कराकर बलि मांगता है, बलि खाता है। फिर भोग विलास उसके अंदर जबरदस्त होता है। एक साथ में कई दारू की बोतल पी जाता है, एक साथ में कई सिगरेट खा जाता है, एक साथ में 5 किलो मटन खा जाता है। ऐसे पिशाच घुस जाते हैं तो, और फिर उसको निकालना बहुत भारी होता है, मुश्किल है। वो जब तक वो आत्मा को साथ में लेकर निकलेगा वो मार देगा उसको, जब उसका मन भर जाएगा। तो बाबू जी कौन से लेवल की आत्मा है जो आपने कहा था ना कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खा जाती है? हाँ, तो ऊपर बैठे हैं, नहीं ये ऊपर बैठे हैं। अच्छा, वो ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते? नहीं होते, वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर चले जाते। 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसी आत्माएं बैठी हैं कि ये जो भूत प्रेत निकालने वाले तांत्रिक होते हैं वहां से तांत्रिक बना रेज मार के वहां के इनके जरिए वो भूत प्रेतों की आत्माओं को खींच ले और ऊपर अपने अंदर एक सेल बनाकर अपने सूक्ष्म शरीरों में एक एक सेल उनकी आत्मा है, उनकी आत्माओं की पावर को चुसते हैं। ऊपर बैठे उसके शरीरों में करोड़ों सेल जो है वो भूत प्रेत की आत्माओं का निराकारी सेल है। तो पर फिर उसका अस्तित्व रहता है या खत्म हो जाता है? नहीं रहता है ना, वो तो अरबों साल तक, जब तक अर्ध प्रलय नहीं होता ना तब तक सूक्ष्म जगत में बैठे रहते हैं। फिर जब धरती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अपने सेल में समा दिया, उनकी वो आत्माएं, तो वो क्या करता है उसकी आत्मा को पावर चूसता रहता है ना। फिर कभी ना कभी वो आत्माएं फिर खत्म हो जाती हैं। उसकी पावर चूसेगा तो आत्माओं की पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गई ना, तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो गया, उसके सूक्ष्म शरीर में समा गई आत्माएं, उसका पावर उसने चूस लिया। तो इसका मतलब ये हुआ पावर ही अस्तित्व है, पावर खत्म। पावर माना आत्मा, चाहे नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर माना भूत प्रेत योनि की पावर, और पॉजिटिव पावर माना ऊपर जाने वाली आत्मा। तो ये चुड़ैल और पिशाचनी उसमें क्या अंतर है और देखो में क्या अंतर है? चुड़ैल जो होती है ना, चुड़ैल जैसे स्त्री योनि में कोई मर गई, जैसे बच्चा देते वक्त कई स्त्रियां मर जाती है ना, बच्चा दे दिया और फिर मर जाती है, तो वो उसके अंदर बच्चों के प्रति इतनी जबरदस्त वासना होती है उस मरने वाली औरत में, फिर वो बहुत जबरदस्त खतरनाक हो जाती है। उसके बच्चे को कोई छेड़े ना, बच्चा छोटा है, कोई भी उसको छेड़े तो उसको वो छोड़ती नहीं, वो तो चुड़ैल टाइप बन जाती, खतरनाक औरत। चुड़ैल माना खतरनाक औरत का भूत। तो ऐसी कई प्रकार की ऐसी चुड़ैलें होती हैं। कोई जैसे कोई पुरुष को वो स्त्री प्यार करती है और ये पुरुष को विरह में कोई पुरुष दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी करता है, और फिर वो बहुत दुखी होकर वो फिर आत्मघात कर लेती है। वो औरतें आत्मघात कर लेती हैं प्यार के कारण, तो वो चुड़ैले बन जाते हैं। और चुड़ैले फिर जो वो पुरुष जिससे प्यार करती है ना, उसकी जो स्त्री लाया है ना, तो वो स्त्री के अंदर वो घुस जाती चुड़ैलें और फिर उसको मार देती हैं।
खतरनाक होती हैं। जिन क्या होता है? जिन, देखो जिन तो ये मुसलमानों के लिए जो है ना, जहाँ हमारे यहाँ गुजराती में जंड कहते हैं, हाँ, जंड, जिन को जंड कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भूत प्रेत योनि जैसा ही है, भूत से ऊपर, सुपीरियर। भूत से ऊपर। वैसे तो ये प्रेत योनि जैसा ही है, मगर वो मुसलमान शब्द है, क्योंकि वो लोग मानते हैं ना जिनके बच्चे होते हैं, जिनके हाँ परिवार होता पूरा है। परिवार होता अपने भूत प्रेतों का भी होता है परिवार, है। मगर वो जंगल में जो रहते हैं ना, जो जंगल में भूत प्रेत बहुत रहते हैं, वो वहाँ अपने परिवारों के साथ रहते हैं। तो बच्चा जैसे वो लोग पैदा करते हैं ना, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ 24, 25, 26 భవిష్యవాణి గురించి, భూత ప్రేతాత్మలు మరి కింద సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు ఫ్యూచర్ని నిర్ణయిస్తారా లేక దివ్యాత్మలు చేస్తారా అనేటువంటి వీడియో మనము రోజు 3 పార్ట్గా వింటూ ఉన్నాం. ఇది 4వ పార్ట్, దాని కంటిన్యూషను. మీరు దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు విన్నారు, క్లిప్పింగు, దీనికి తెలుగు అనువాదము. అనంతభయ్య అడుగుతూ ఉన్నారు, ఆత్మ ఒకటి, శరీరము. కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళ శరీరం గొప్పగా ఉంటుంది, ఆత్మ అంతే ఉంటుంది. మరి చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళ శరీరం చిన్నగా ఉంటుంది, విషయం ఎలాగా అంటే బాపూజీ అంటున్నారు, దీని గురించి నేను ఒక వీడియో చెప్పాను. చిన్నపిల్లలు కూడా నెమ్మదిగా పెద్ద అవుతారు, ఇక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులో జ్ఞానం వైపు కూడా వెళుతూ ఉంటారు. భూతం కూడా అయినా కూడా వాళ్ళు ఆ యోని నుండి విముక్తి పొందుతారు అంటూ ఉంటే అనంత భయ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ చిన్న పిల్లలు అనగా 2-3 సంవత్సరాల పిల్లలు, వాళ్ళకి అజ్ఞాన స్థితిలో ఉంటారు, వాళ్ళకి ప్రపంచం గురించి తెలియదు. మరి వాళ్ళు భూతం అవుతాయి, ప్రేతం అవుతారా, ఏమవుతారు అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తున్నారు, చిన్న పిల్లలు అయినా కూడా వాళ్ళకి జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల శరీరం వదిలేసిన సూక్ష్మ జగత్తులో ఉంటారు. వీరితో పాటు భూత ప్రేత పిశాచాలు కూడా వీళ్ళని పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్తారు. వాళ్ళు అక్కడ పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళలాగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు కదా, అక్కడ నెమ్మదిగా పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. వారికి పవర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళలాగా తయారు చేస్తూ వాళ్ళని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళ చేత పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఏ ఆత్మ అయినా అజ్ఞానానికి వశమై మృత్యువైపోతే, వాళ్ళ యొక్క వయసు ఎక్కువగా ఉంటే, వాళ్ళు ఆ యొక్క మృత్యు తర్వాత మరి పైన జ్ఞానం అనేది ఉండదు కదా, మరి భూమి మీద వాళ్ళు ఉండరు ఆ ఆత్మలు, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ప్రశ్న అనంతభాయ్. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, మృత్యులోకంలో ఏ ఆత్మ అయినా సరే భూమి మీద ఉండలేదు కదా, జ్ఞానం లేకపోయినా భూత ప్రేత యోనిలో భ్రమిస్తూనే ఉంటారు, వాసన వారి లోపల ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇంకా భూత ప్రేతాలు చాలా జన్మల వరకు అనగా 10,000 సంవత్సరాల వరకు కూడా అలాగే కూర్చొని ఉంటూ ఉంటారు. 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత వారికి కర్మ బంధన అనేది ఉంటుంది. జన్మ తీసుకోవటానికి వాళ్ళు ఇష్టం లేకపోయినా సరే భూత ప్రేత వాసనలు వారి లోపల జబర్దస్త్గా ఉంటూనే ఉంటాయి. మరి టెంపరీగా వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇంటిలోకి వెళ్ళి కొద్దిగా ఎవరిలో అన్న ప్రవేశించి కూడా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత బయటపడి గర్భాన్ని చీల్చుకొని బయటికి కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల వాసనలు జబర్దస్త్గా ఉంటూ ఉంటాయి, గర్భంలో వాళ్ళు ఉండలేరు. ఆత్మ అలాగా వాళ్ళకి గర్భస్రావం కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి కర్మ బంధన ఉంటుంది కదా, జన్మ తీసుకోవాలి. 10,000 సంవత్సరాల పాత భూత ప్రేత యోని వాసనాయుక్తమైన ఆత్మలు గర్భయోనిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళకు అదొక జైలు లాగా జబర్దస్త్గా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఉమినీళ్ళతో ఒక శిక్ష కదా, గర్భ నరకం అంటారు కదా. ఇంకా 5, 6, 7 నెలలు అవ్వటంతో ఆ గర్భాన్ని తెంచుకొని బయటికి రావటం కూడా జరుగుతుంది. వారితో పాటు ఉన్నటువంటి ఆత్మ కూడా మరి ప్రేమగా దోస్తీగా పరస్పరం లోపల తిరుగుతూ ఉంటారు. అయితే సంకల్పం పట్టుకొని లోపల గర్భంలో సంకల్పాలు పట్టుకొని
గర్భయోని నుండి ఆత్మ జొరబడుతూ ఉంటుంది. వైబ్రేషను పరస్పరం వాళ్ళ చుట్టూ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ కనెక్షన్లోకి వస్తూ ఉంటారు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. బయటికి రావటంతో వాళ్ళపైన రేసెస్ వేసి గర్భంలో నుండి బయటికి తీసేస్తారు. అందుకనే గర్భస్రావం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అవ్వటము అంటే నేను ఇదే కారణము అని చెప్తూ ఉన్నాను. కానీ గర్భంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ బయటికి రావాలని అనుకోదు. కానీ గర్భాన్ని తెంచుకొని బయటికి రావటము అనేది సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ, ప్రవేశించిన ఆత్మే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా బయటకు వచ్చిన ఆత్మ పిశాచంలాగా అయిపోయి భయంకరమైన ప్రేత పిశాచంగా సూక్ష్మ జగత్తులో మరి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. రేసెస్ వేసి ఆ ఆత్మని బయటికి లాగటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే గర్భస్రావం కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. నేను ఈవెన్ అటాక్ కూడా అవుతుంది అని నేను చెప్పాను. ఈ రోజుల్లో ఈ విధంగానే అటాక్ అవుతూ ఉంది. ఎలాగైనా సరే వాళ్ళకి హార్ట్ ఒక సెకండ్లో కూడా బంద్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రాత్రి అంతా నిద్రపోతూ కూడా చనిపోతారు. ఈ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళైతే తిని పండుకున్నారు, చనిపోయారు అనుకుంటారు. కానీ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు 25, 50, 100, 200 ఆత్మలు ఒక రూపాన్ని ధరించి ఆ రూపంలో ఆ ఆత్మను బయటికి లాగుతూ ఉంటారు. సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు ఆత్మ బయటికి లాగబడుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా వాళ్ళ యొక్క హార్ట్ వెంటనే బంద్ అయిపోతుంది. దీన్నే అంటారు హార్ట్ అటాక్ రావటము అని. హార్ట్ అటాకు అంటే సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరంతో సహా బయటికి లాగటము అని, వారిని వారి కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఇలాగా ఏదైతే న్యాచురల్గా మరి బ్లడ్ బంద్ కానేది కాదు, బ్లడ్ బంద్ కాదు, హార్ట్ బంద్ న్యాచురల్గా కాదు. అసలు హఠాత్తుగా హార్ట్ బంద్ అయిపోయింది అంటే ఫస్టే మనకు సైన్స్ వాళ్ళ ప్రకారం కూడా డాక్టర్స్కి ముందే తెలుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క హార్ట్ పేషెంట్ అని. కానీ అతి సూక్ష్మ కారణం వల్ల వీళ్ళు పాగల్గా అయిపోతారు. మరి పిచ్చాసుపత్రుల్లోకి వెళ్ళి పిచ్చోళ్ళలాగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అక్కడ కూడా చాలా నిండిపోయి ఉన్నారు. ఇంకా పిచ్చి వాళ్ళు తినటంలో ఏదైతే ఉన్నదో ఆత్మలు ఎట్టబడితే అటు తింటారు కదా పిచ్చివాళ్ళు, వాళ్ళలో ప్రవేశించి అవి తింటూ ఉంటాయి భూత ప్రేత ఆత్మలు. వాళ్ళని ఇంకా పిచ్చివాళ్ళుగా తయారు చేస్తూ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంచుకొని వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరంలో జొరబడుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ శరీరాలు ఇద్దరి ఏకమై ఒక మనుష్య సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ప్రేత రూపంలోనే కనిపిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ శరీరం ఎంతగా వాటిని చంపుతూ ఉంటాయో, కొడుతూ ఉంటాయో మరి ఎవరికి అర్థం కాదు. వాళ్ళెవరో లోపల ఎవరో పొడుస్తున్నట్టు, కొడుతున్నట్టు, తంతున్నట్టు స్థూల శరీరం వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళ పైన ధూప నైవేద్యము, మురికి పురికి పని చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఆత్మలు బయటికి రాలేరనుకోండి, టెంపరీగా వచ్చిన మళ్ళా సూక్ష్మంలో సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు బయటికి వచ్చేస్తారు. నాన్ యాక్టివ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది సూక్ష్మంలో. వీళ్ళు పూర్తిగా బయటకు వచ్చారనుకుంటారు, తర్వాత మళ్ళా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, యాక్టివ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇలాగా రకరకాలుగా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చేయిస్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ మరి ఇట్లాగా మీరు సైతాన్ అనే శబ్దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. శైతాన్లు భూత ప్రేతాల్లో ఏమైనా తేడా ఉందా అని అంటూ ఉన్నారు అనంతుభాయ్. నేను భూతము అంటే చూశాను, పూర్తిగా సాధారణంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ పరేషాన్ చేయవు. ఒకవేళ భూతము ఎవరిలోనూ ప్రవేశించిందనుకోండి, బయటికి రావటం తీసేయటం కూడా తేలికే. కానీ సూక్ష్మ శరీరం లోపలికి జొరబడింది అంటే బయటికి రావటం కష్టము. వరకు కూడా కొన్ని భూతాలు వెళ్ళవు, సూక్ష్మ శరీరం లోపల వరకు కొన్ని భూతాలు వెళ్ళవు, దానిపైన ఆవరణలో ఉంటాయి. సూక్ష్మ శరీరం పైన ఆవరణ ఉంటుంది, భూతంతో పైన ప్రేతాలుగా ఉంటాయి. ఈ ప్రేతాలు జ్వరబడితే సూక్ష్మ శరీరం రెండవ లేయర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి.
సూక్ష్మ శరీరానికి అనేక లేయర్లు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ భూతాలు ఫస్ట్ లేయర్లో జొరబడితే మన ప్రేతము రెండో లేయర్లో జొరబడుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరానికి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. దీంతో ఎక్కువగా వికారీగా అయిపోతూ ఉంటారు. పిశాచారు అనగా ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలు. మీరంటారు కదా సూక్ష్మ శరీరంలో 3-4 ఆవరణల్లో జొరబడింది అని. మరి 5వ ఆవరణ సూక్ష్మంలో లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఇది మిక్సప్ అయిపోయింది అంటే సూక్ష్మ శరీరాన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసుకొని పూర్తి బాడీ మొత్తం కూడా నడిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు వికారాలు బాగా అనుభవిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అనేక మంది స్త్రీలలో పిశాచాలు ప్రవేశిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలా పూర్తి వికారీగా ఈ శరీరంను తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అందుకని స్త్రీలలో ఎక్కువగా ప్రవేశిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి ఈ పిశాచాలు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ స్త్రీలు కూడా పురుషులు అయిపోతారా? మరి పురుషులు కూడా స్త్రీలుగా అయిపోతారా అప్పుడు అంటున్నారు. అవ్వచ్చు. ఏదైతే స్త్రీ శరీరం ఉంటుందో వారి లోపల వాసన ఉంటున్నప్పుడు అనుభవించడానికి లోపలకే జొరబడుతూ ఉంటుంది. వారి యొక్క పతిలో అనేక పిశాచాలు ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని స్త్రీల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఇక పతిలో పిశాచం జొరబడుతుంది. ఇటు స్త్రీ లోపల కూడా వాసన కలిగినటువంటి ఆత్మలు జొరబడుతూ ఉంటాయి. ఇలా అనేక సార్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. భూత ప్రేతాలు ఇలాగా చాలా కష్టపెడుతూ ఉంటాయి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. శైతాను ఏం చేస్తుంది బాపూజీ ఎలాగా అని. పిశాచాల నుండి పైన ఉండేదే ఎక్కువగా సైతాన్ అని. పిశాచాల కంటే కూడా ఈ భయంకరమైనవి ఖతర్నాకైనవి ఈ పిశాచాలు, సైతాన్లు అన్నమాట. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ఎన్ని సూక్ష్మ శరీరాలలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు, ఎంతమంది సూక్ష్మ శరీరంలో ప్రవేశించవచ్చు అని అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బ్రహ్మ రాక్షసులు అని అంటారు కదా, వీళ్ళైతే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. జ్ఞాని అయ్యి రాక్షసులు లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అవుతారో వాళ్ళు వీటి నుండి బయటకు పడతారు అంటున్నారు. నేను సైతాన్ల విషయం మాట్లాడుతున్నాను బాపూజీ అని అంటున్నారు మళ్ళా అనంతబాయి. సైతాను ఎవరవుతారు అనే కదా, ఎవరైతే బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రహ్మ రాక్షసులు అని చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ రాక్షసులు అంటేనే సైతాన్లు. చాలా హై క్వాలిటీ ఆత్మలు, జ్ఞానిగా ఉంటారు కానీ కార్యం మాత్రం సైతాన్ పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక నెగిటివ్ కార్యక్రమాలు, మురికి మురికి కార్యక్రమాలు చూడండి. వీళ్ళందరూ సైతాన్ కంటే తక్కువ వాళ్ళేం కాదు. ఎవరిలో అయినా ప్రవేశించి కూడా ఈ విధంగా బలి అడుగుతూ ఉంటారు, తింటూ ఉంటారు. ఇలాగా ఆ భోగ విలాసాల లోపల వీళ్ళు జబర్దస్త్గా ఉంటారు. ఒక్కరితోటే అనేక ఒకేసారి చాలా బాటిల్స్ మందు సారాయి తాగుతూ ఉంటారు. ఒకేసారి అనేక సిగరెట్లు కూడా తాగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఒకేసారి 7 కిలోల మటన్ మాంసం తింటూ ఉంటారు. ఇలా పిశాచాలు జొరబడినప్పుడే ఈ యొక్క పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది చాలా భారీగా ఉండేటువంటిది. వీటి నుండి బయటపడటం కష్టము. ఆత్మతో పాటే వీటిని బయటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అవి. అందుకనే ఎవరైనా చంపేశారనుకోండి వాళ్ళని, వాళ్ళ మనసు భారం అయిపోతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఎలాంటి ఏ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, ఎలాగా వీళ్ళు ఒక ఆత్మ రెండో ఆత్మను తింటుంది అని కూడా ఒకసారి అన్నారు, ఇది ఎలాగా అని. పైన కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు అనేక ఆత్మల్ని కూడా తినేస్తూ ఉంటాయి. చిన్న చేపని పెద్ద చేప తిన్నట్టు చిన్న భూతాల్ని పెద్ద భూతాలు తింటాయి. పవర్లెస్ ఉన్న వాళ్ళని తింటే పవర్ఫుల్గా వాళ్ళు అవుతారు అని ఇట్లాగా తినేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ పైన అవుతూ ఉంటాయి కానీ కింద ఇక్కడ ఆత్మల్ని తినేయటం అనేది లేదా అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆత్మలు. 100 కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఈ ఆత్మలు కూర్చున్నాయి. ఏదైతే భూత ప్రేతాలను తొలగించే తాంత్రికులు ఉంటూ ఉంటారనుకోండి, అక్కడ నుండి తాంత్రికుల యొక్క రేసెస్ వేసి
అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ అంటే తాంత్రికులు రేసెస్ వేసి అక్కడి నుండి వాళ్ళని బయటికి పంపించేస్తారు. అంత కిలోమీటర్ల వరకు భూత ప్రేత ఆత్మలు కూడా లాగుతూ ఉంటాయి పైనుండి. వాళ్ళ లోపలికి కూడా సెల్లు వేసి సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక్కొక్క సెల్లో ఒక్కొక్క ఆత్మ ఉంటుంది. ఇలాగ ఆత్మ లోపల పవర్ని కూడా లాగుతూ ఉంటాయి. ఇట్లాంటి ఆత్మలు పైనే కూర్చున్నారు. వాళ్ళ శరీరంలో కోట్ల సెల్స్ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ మరి కోట్ల భూతాలు ప్రవేశించవచ్చు. ఆత్మ నిరాకారి సెల్లాగా అయితే ప్రవేశించదు అంటున్నారు. ఇంకా అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ అస్తిత్వం ఉంటుందా వాటికి అని. తింటూ ఉంటాయి కదా, అస్తిత్వం ఉంటుందా అని. వాటికి ఏం అస్తిత్వం ఏమి ఉండదు. అది కోటాను కోట్ల అరబ్ సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. ఎంతవరకు అయితే అర్ధ ప్రళయం జరగదో అంతవరకు సూక్ష్మ జగత్తులో ఇవి కూర్చుంటాయి అంటూ ఉన్నారు. నేను చెప్తున్న విషయం బాపూజీ, తమ సెల్లులో ఇమిడిపోవటం వారికి ఎలా ఉంటుంది అంటున్నారు. ఆత్మలు ఏం చేస్తాయి? వాటికి పవర్ అయితే లాక్కోవటము జరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఆత్మల్ని ఖతం చేస్తూ ఉంటాయి. పవర్ని కూడా లాగుతూ ఉంటాయి. ఆత్మలో పవరు ఖతం అయిపోతే ఖతం పవర్ లాగుతూ ఉంటుంది. అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ అస్తిత్వం ఖతమైపోతుందా అని. అస్తిత్వం ఖతమవుతుంది, సూక్ష్మ శరీరంలోకి ఇమిడిపోతుంది. ఆత్మ దాని యొక్క ఆత్మ పవరు లాక్కోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటున్నారు. అనంతబాయి అడుగుతున్నారు, అంటే దీని యొక్క అర్థము పవర్ ఏ అస్తిత్వము అనే కదా అని. పవర్ అంటేనే ఆత్మ కదా. భలే నెగిటివ్ పవర్ ఉన్నా సరే పాజిటివ్ పవర్ ఉన్నా సరే అది భూత ప్రేత ఆత్మల పవరే. పాజిటివ్ ఆ పవరు అంటే పైకి వెళ్ళేటువంటి ఆత్మల యొక్క పవరు అంటున్నారు. ఇంకా బాపూజీ, మరి మీరు ఈ యొక్క చుడేల్ అయితే పిశాచిని వాటి గురించి తేడాలు కొంచెం చెప్పరా? దీన్ని జిన్ను అని అంటారు, మరి వీటికి జిన్నుకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి అని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీ చెప్తున్నారు, చుడేలు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా ఒక స్త్రీ యోనిలో ఎవరన్నా చనిపోయారనుకోండి, బిడ్డ ఇచ్చేటువంటి సమయంలో అంటే డెలివరీ సమయంలో చనిపోయారనుకోండి, ఆ స్త్రీ చనిపోతుంది. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు డెలివరీ సమయంలో స్త్రీలు చనిపోయారనుకోండి, ఆ బిడ్డను ఇచ్చేస్తారు కదా. ఇక్కడ చనిపోయిన బిడ్డలు కూడా పుడుతూ ఉంటారు గర్భంలో నుంచి. వారి లోపల మరి పిల్లల యొక్క పిల్లలకి లోపల భర్తకు చాలా విషయ వాసనలు ఉన్నటువంటి భర్త ఉన్నారనుకోండి, వారిని చంపేసి కూడా లాగేస్తూ ఉంటారు. స్త్రీలలో కూడా వారిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. జబర్దస్త్ ఖతర్నాక్గా ఉంటూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. వాళ్ళ పిల్లలు అసలు ఏమీ వదిలిపెట్టడం అనేది జరగదు. చిన్న బిడ్డగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తారు. వదలటం అంటే చుడేల్గా టైపుగా అయిపోతూ ఉంటారు, ఖతర్నాక్ స్త్రీలుగా అయిపోతూ ఉంటారు. భయంకరంగా స్త్రీ భూతంలాగా అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా అనేక రకాలుగా చుడేళ్ళు ఉంటాయి. కొంతమంది పురుషులు స్త్రీల యొక్క ప్రేమలో పడిపోతూ ఉంటారు. వివాహ సమయంలో పురుషుడు వేరే వివాహం చేసుకున్నారనుకోండి, 1-2 వివాహాలు చేసుకుంటే ఆ స్త్రీ చాలా దుఃఖీగా అయిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ స్త్రీ కూడా మరి ప్రేమ కారణం వల్ల ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమతోటి చుడేల్లాగా అయిపోతుంది. వాళ్ళు పురుషుడు ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నారో, ఏదో 2-3 వివాహాలు చేసుకున్నారో ఆ స్త్రీలలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. ప్రవేశించి ఇంకా అతన్ని కూడా కొడుతూ ఉంటారు, భయంకరంగా వ్యవహరిస్తుంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి జిన్ అంటే ఎవరు బాపూజీ అంటున్నారు. జిన్ అనేది ముసల్మాన్లు పెట్టినటువంటి పేరు. మన యొక్క గుజరాతీలో దీన్ని జండ్ కహతే హై, అంటే జండ్ అని అంటూ ఉంటారు. అంటే ఒక రకమైనటువంటి భూతప్రేత యోని లాంటిదే ఇది కూడా.
భూతం పైన ఉండేటువంటిది ఈ భూత ప్రేత యోనిలాగే ముసల్మాన్లు దీన్ని జిన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అనంత పెడుతున్నారు, వాళ్ళైతే ఒప్పుకుంటారు. జిన్ను బిడ్డలుగా ఉంటూ ఉంటారు, వాళ్ళకి పరివారం ఉంటుందా అంటూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా పరివారం ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. భూత ప్రేతాలకు కూడా ఉన్నట్టే పరివారం. అడవుల్లోకి వాళ్ళు జిన్ను ఆత్మలో ఫ్యామిలీలు కూడా వెళ్ళిపోతారు. అడవులో భూత ప్రేతాలు చాలా ఉంటూ ఉంటాయి, అక్కడ వాళ్ళ పరివారంతో పాటే కలిసి ఉంటూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా బాపూజీని చాలా విషయాలు అడుగుతూ ఉన్నారు. దీని గురించినది మనం నెక్స్ట్ ఇంకా బాపూజీ ఎలాగా వీటి వివరణ అన్నయ్య గారు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఏమి ఇస్తారో మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీరు ఈ వీడియోని ఇంకా కంటిన్యూషన్గా చూడాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. బాపూజీ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలను మీరు మొబైల్లోకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరమ శాంతి.